சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பகுதியான சொக்கர்முடியில் சட்டவிரோத கட்டுமானம், மலைகளை இடித்து சட்டவிரோத பாறை கடத்தல், ஆயிரக்கணக்கான மரங்கள் வெட்டி கடத்தப்பட்டுள்ளன. மலைகளை இடித்து கிலோமீட்டர்கள் சாலை வேலைகளும் நடைபெற்றுள்ளன. மலையின் மேல் பகுதியில் அணை அமைத்துள்ளது பழங்குடியினருக்கு குடிநீர் தட்டுப்பாடு ஏற்பட காரணமாகவும் மாறியுள்ளது. பைசன்வேலி வில்லேஜில் சொக்கர்முடி பகுதியில் தான் பூமி மாபியா சட்டவிரோதமாக வேலைகள் செய்து வருவது. பிளாக் நம்பர் 005 சர்வே நம்பர் 27/1 யூனிட் 59/16 உட்படக்கூடிய பூமி தான் ஏக்கர் கணக்கான அரசு பூமியை கையேற்றம் செய்து சட்டவிரோத வேலைகள் நடைபெற்றுள்ளன. கேப்சாலையுடன் சேர்ந்துள்ள மண் சரிவு, நிலச்சரிவு உட்பட உள்ள பகுதிகள் தான் 200 மீட்டர் தூரத்தில் மலைகளை இடித்து பாறைகளை உடைத்து வேலைகள் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது. பாதுகாப்பு பகுதிகளில் தான் தற்பொழுது இதுபோன்ற அத்துமீறல் நடைபெற்றுள்ளது. வீடு கட்டுவதற்காக கிடைத்த என்ஓசியின் மறைவில் தான் குன்றுகளை இடித்து கையேற்றம் நடப்பதாக தமிழ்நாடு ராஜா அண்ணாமலைபுரம் பகுதியை சேர்ந்த நபர்தான் இதற்கு பின்னால் என்றும், ரெட் சோனில் விவசாயிகள் அடிப்படையில் வேலைகளுக்கு இயலாது என்று சுட்டிக்காட்டும் போது ரெவன்யூத்துறை அதிகாரிகள் மௌன அனுமதியுடன் தான் ஏக்கர் கணக்கான மழைநீரைகள் இதுபோன்று நீக்கம் செய்து பாறைகள் உடைத்து கொண்டு செல்லப்பட்டதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 1000க்கும் மேற்பட்ட மரங்கள் தான் இங்கிருந்து வெட்டி கடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல். மலையின் மேற்பகுதியில் மிகப்பெரிய குளமும் எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த குளத்தின் காரணமாக பழங்குடியினருக்கு செல்லக்கூடிய குடிநீரும் தடைபட்டுள்ளது. ഒരു 1.5 കിലോമീറ്ററോളം റോഡ് പണിതിട്ടുണ്ട്. അത് റവന്യൂ ഭൂമിയിലാണ് പണിതിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ വൻമരങ്ങളൊക്കെ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിറ്റാച്ചിയും കൊണ്ട് ഈ പാറകളൊക്കെ ഇളക്കി വെച്ചിരിക്കുക. ഇത് ഉരുൾ പൊട്ടുന്ന സ്ഥലമാണ്. വർഷം മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇതെല്ലാം ഒളിച്ച് നേരെ ബൈസമ്മാലിക്കേ എത്തുള്ളൂ. ഇത് ചൊക്കർമുടി മല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ 2ാമത്തെ മലയാണ്. ഈ മലയിൽ നിന്ന് ആ ടോപ്പിലാണ് ഈ പരിപാടി നടക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയും കൊണ്ട് എല്ലാം താഴെ ഒഴിച്ചു പോയാൽ ബൈസമ്മാലി, മുട്ടുകാട് എല്ലാം നിറഞ്ഞു പോകും. ടീ കമ്പനി തൊട്ട് ഇത് അങ്ങ് വരെ പോകും. അത് കാരണം കൊണ്ട് എല്ലാ ജനങ്ങളെയും രക്ഷിക്കണം. ഈ മൈജോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വലിയ കയ്യേറ്റക്കാരനാണ്. ലിസ്റ്റിലുണ്ട്, ചാനൽ വാർത്തയിലുണ്ട്, എല്ലാ മാധ്യമ പ്രവർത്തകർക്കും അറിയാം മൈജോയുടെ. மலைகளை இடித்து வேலைகள் செய்ததன் காரணமாகத்தான் வயநாடு, பெட்டிமுடி போன்ற இடங்களில் மிகப்பெரிய பேரழிவுகள் ஏற்பட்டன. பைட் சட்டவிரோத வேலைகளுக்கும் கையேற்றத்துக்கும் எதிராக வில்லேஜ் அளவில் முதல் அமைச்சர் அளவிலான இடங்களில் புகார் கொடுத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் இல்லை. വീണ്ടും ഒരു പെട്ടിമുടി ദുരന്തവും വയനാട് ദുരന്തവും തവളപ്പാറ ദുരന്തവും പോലെ ചൊക്കർമുടി ദുരന്തം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ചാനലിൽ വരാൻ പാടില്ല. അന്ന് ചാനലിൽ പറയാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല. ഇത് നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിക്കലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം. ഇങ്ങനെ സർക്കാർ ഓർഡർ കൊടുക്കട്ടെ, പണിയട്ടെ, ഞങ്ങളെല്ലാം ഒഴിച്ചു പൊക്കോളാം. സർക്കാർക്ക് കിട്ടാനുള്ളതൊക്കെ ഇവന്മാരുടെ റിസോർട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് മേടിച്ചെടുത്തോട്ടെ എന്ന്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം, ഇത് സ്വാഭാവികമായ പുല്ലുമേടും പാറക്കൂട്ടങ്ങളുമാണ്. ഇവിടെ ആർക്കും ഒരു കാരണവശാലും ഒരു കൃഷിയില്ല, ഒന്നുമില്ല. ഇത് ഈ സാധാരണ കയ്യേറ്റ മാഫിയ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെയും ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വ്യാജരേഖ ആദ്യം നിർമ്മിക്കുക. അതായത് മുൻ ചിന്നക്കര പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരുന്ന ശ്രീ വർഗീസ്, മരിച്ചുപോയ വർഗീസുകാരൻ്റെ പേരിൽ ഒരു വ്യാജരേഖ ചമച്ചു. 84 അദ്ദേഹം 20 ഏക്കർ ഭൂമി ഏക്കറിന് 600 രൂപ വെച്ച് ബൈസമ്മാലിലെ മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റിന് വിറ്റതായിട്ടൊരു കള്ളരേഖ ഉണ്ടാക്കി. ആ രേഖയുടെ മറവിൽ ഇവിടെ ഇത്രയും 10-50 ഏക്കറോളം ഭൂമി കയ്യേറി ഇവിടുത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരം ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാം വെട്ടി നശിച്ചു. சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு பகுதியில் உட்படக்கூடிய இந்த இடங்களில் பட்டயம் கிடைத்துள்ளது. ஆனால் பட்டயத்தின் மறைவில் ரெவன்யூ பூமியை கையேறி பாறைகள் உடைத்து விற்பனை செய்வது, மரங்கள் வெட்டி கடத்துவது உட்பட சட்டவிரோத செயல்கள் தான் நடந்து வருவது. இதை ஒரு நாளும் அனுமதிக்க இயலாது என்றும் பொதுமக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். ഈ 5ാം വാർഡ് മെമ്പർ മറ്റേ സന്തോഷക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് ഒന്നും അറിയത്തില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ 13 വാർഡുകാർ പൊക്കോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പുള്ളി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള തീരുമാനം പാർട്ടിക്കാരായാലും ശരി, വാർഡ് മെമ്പറായാലും ശരി, ബ്ലോക്ക് മറ്റേ ഇതിനകത്ത് ഓഫീസർമാരായാലും ശരി, ആരായാലും ശരി, കളക്ടറായാലും ശരി, ഇതിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനമാക്കണം. ഇങ്ങനെ നോക്കി നിന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. മറിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് മറിച്ച് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയല്ലോ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ മനസ്സ് വെച്ച് നാട്ടുകാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാട്ടുകാരാ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കണോ മരിക്കണോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തുറന്ന് ഉണ്ടാകണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് നാട്ടുകാരാണ്. ആ നാട്ടുകാർ മൊത്തം കൊട്ടി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇതൊന്ന് കണ്ട് എല്ലാം തീരുമാനിക്കണം. തീരുമാനിച്ചിട്ട് ഇവന്മാരങ്ങോട്ട് കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കണം. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, രാജകുമാരി.